ہیلتھ جھنگ نے بھی رومان میں پولیو وائرس کی تصدیق کر دی، ویکسینیشن بھی کی گئی، ہیلتھ ریکارڈ بھی موجود ہے۔ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز فیصل آباد ڈویژن ڈاکٹر ایمان اللہ نے وائرس کا سارا ملبہ بچی کی جسمانی کمزوری پر ڈال دیا۔ ہماری جو ٹیمیں جاتی رہی ہیں، جو ویکسینیٹر جاتا رہا ہے، اس کے پاس ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ تو بچی جو تھی نا وہ پہلے ہی کمزور تھی، اس کی 30 مانث ایج ہے، تو یہ بیسیکلی نیگلیکٹڈ بچی تھی، امیون ڈیفیشنسی کمزور بچی تھی۔ فیصل آباد ڈویژن بھر میں انسداد پولیو مہم کا تیسرا روز ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی کی زیر صدارت پولیو مہم پیش رفت پر جائزہ اجلاس۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر فیصل آباد نے بھٹوں اور پٹھان آبادیوں کا دورہ کر کے انسداد پولیو مہم کا جائزہ لیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس عفیفہ شاجیہ اور اسسٹنٹ کمشنر سٹی نے بھی مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ ایف ڈی اے کا غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیز کے خلاف شکنجہ سخت، ہاؤسنگ بائی لاز کی خلاف ورزی کرنے والے ڈیولپرز کے خلاف کارروائیاں۔ فیصل آباد کی 6 کالونیوں کو غیر قانونی قرار دے کر سربمہر کر دیا گیا، تعمیراتی ڈھانچے مسمار، خرید و فروخت بھی بند۔ غیر قانونی کالونیز میں فیصل ولاز، سعید ولاز، گرین ویلی، حسنین بلاک، حسنین ویلی اور رحمان گارڈن شامل۔ کورونا لاک ڈاؤن کے دوران ابراہیم فائبر مل نے ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کر دیا، بے روزگار 3800 ملازمین خاندانوں سمیت سڑکوں پر آ گئے۔ فیصل آباد پلان روڈ پر مل مالکان کے خلاف دھرنا دے دیا، مظاہرین کی انڈسٹری مالکان اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی، ملازمتیں بحال نہ ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ اے سی سی ٹی نوکریوں سے فارغ کیے جانے والے ملازمین سے مذاکرات کے لیے موقع پر پہنچ گئے۔ چیئرمین لیبر قومی موومنٹ بابا لطیف کے مل سے نکالے گئے ورکر سے احتجاجی۔ صنعتکار 32 محکموں کو مختلف شکلوں میں ٹیکسز ادا کر رہے ہیں، ایکسپورٹ بہتر کرنی ہے تو حکومت ایکسپورٹرز اور صنعتکاروں کو ریلیف دے۔ فیصل آباد کے صنعتکاروں کی جے آئی ڈیز کی ادائیگی پر نظر ثانی کی اپیل، ادائیگی کی پہلی قسط رواں مہینے آنے والے گیس کے بلوں میں ایڈجسٹ ہوگی۔ کاٹن پاور لومز ایسوسی ایشن کا بجلی کے بلوں میں سبسڈی پر عمل درآمد نہ ہونے پر 10 ستمبر کو فیکٹریز بند کرنے کا اعلان۔ پاکستان کی ترسیلاتی زر میں گزشتہ سال کی نسبت رواں سال ریکارڈ اضافہ، جولائی میں 36% زائد ترسیلات بھیجی گئیں، جبکہ جون کی نسبت 12% اضافہ ریکارڈ۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ڈیٹا جاری کر دیا، تاجر رہنما کاشف ضیاء کا حکومت سے معیشت پر مثبت نتائج واضح کرنے کا مطالبہ۔ فیصل آباد میں 13 کروڑ روپے سے زائد کی سیلز ٹیکس چوری کا کیس، گرفتار ملزم اسپیشل کسٹم کورٹ میں پیش، عدالت نے ملزم کو 7 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ فیصل آباد میں بینکوں سے رقم نکالوانے والے غیر محفوظ 1.5 سال میں 57 وارداتیں رپورٹ، شہریوں سے 2 کروڑ 72 لاکھ روپے چھینے گئے، پولیس 1 کروڑ 30 لاکھ روپے ہی برآمد کر سکی، درجنوں ملزمان تاحال پولیس کی پہنچ سے باہر۔ این ٹی ڈی سی گٹی گریڈ کا سسٹم اوور لوڈ، پیسکو کو 300 میگا واٹ کا شارٹ فال، 60 فیڈرز بند، پیسکو کی ڈیمانڈ 3000 میگا واٹ جبکہ سپلائی 2700 میگا واٹ۔ مختلف علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، بھوانا کے علاقے جامع آباد میں مکینوں کا پیسکو کے خلاف احتجاج، اندرون چنیوٹ بھی کہیں کہیں بجلی کی آنکھ مچولی، صارفین بلبلا اٹھے۔ اے اور او لیول کلاسز کے طلباء کا کیمبرج انٹرنیشنل ایگزامینیشن سسٹم کے احتجاج، گریڈنگ پر تحفظات طلباء کا فیصل آباد ضلع کونسل چوک میں احتجاج، کیمبرج ایگزامینیشن سسٹم سے دوبارہ گریڈنگ کا مطالبہ۔ اسکولوں میں بوگس داخلوں کا اندراج روکنے کے لیے اقدامات، پنجاب حکومت نے طالب علم کا بے فارم لازم قرار دے دیا، اسکول داخلے کے لیے بچے کی نادرہ رجسٹریشن ضروری،
बे फॉर्म अक्टूबर में स्कूल मर्दम शुमारी से पहले जमा करवाना लाजिम करार। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया पहाड़ी इलाकों में साफ पानी फराहम न कर सकी। मोहल्ला झग्गी पार और मोहल्ला गिरियां समेत दीगर इलाके मुतासर। साफ पानी की फराहमी 5 रोज से बंद। अवाम बूंद बूंद को तरस गई। अहमदनगर झंग में सीवरेज लाइन्स की सफाई न होने पर गटर उबलने लगे। गंदा पानी गलियों में जमा होने से मकीन घरों में महसूस। कमालिया का मोहल्ला आधेवाल बुनियादी सहूलियात से महरूम। सड़कें और सीवरेज सिस्टम न होने की वजह से मकीन परेशान। जबकि ज़िला इंतजामिया चिन्योट की अनोखी मंतक 2 करोड़ 20 लाख रुपए लगाकर पार्क का ध्यान न रख सकी। ग्रीन पार्क सीवरेज के सदमे आ गया। मकीन सरापा एहतजाज। चिन्योट शहर का वाहिद ट्रैफिक सिग्नल अरसाए दराज से खराब। जिला इंतजामिया मेन चौक का सिग्नल ठीक न करवा सकी, जबकि खूनी रोड पर ट्रैफिक हादसा बढ़ने लगे। तामीर और मुरम्मत करवाई जाए, आवाम की जिंदगियां महफूज बनाई जाए। जिले अमीर जमात इस्लामी चौधरी इस्लाम के प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुतालबात न मानने पर 17 सितंबर को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना देने का ऐलान। पंजाब में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट्स एक जैसी होंगी। जिला सतह पर जारी होने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर खत्म। गाड़ियों के EEE और कमर्शियल गाड़ियों की CAA सीरीज मुतारिफ। सरकारी गाड़ियों की सीरियल GAA से शुरू होगी। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को 15 करोड़ रुपए जारी। हार्ट लिंक और कार्डियक मॉनिटर मशीन खरीदी जाएगी। सामान की फराहमी से मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। MS डॉक्टर सफर अब्बास खान बलोचपुरों में। मुहर्रम हराम में क़याम अमन के लिए वज़रा को फाइल करने का फैसला। वज़ारत कानून की जानिब से पंजाब हुकूमत को तजवीज़ भिजवा दी गई। जिला इंतजामिया नामजद वज़रा के साथ मिलकर इंतजामात को हतमी शक्ल देगी। जिला इंतजामिया जंग का इंतशार फैलाने वाले उलमाए कराम और जाकिरीन की जुबानबंदी और दाखिले पर पाबंदी का हुक्म। कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली की ज़ेर सदारत डिविजनल अमन कमेटी का इजलास। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली और सुहेल चौधरी समेत दीगर अफसरान की शिरकत। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन वफ़द में इलामा रशीद तुराबी, सैयद अकील शाह बुखारी, साहिद महमूद कासमी और मौलाना अब्दुल अलीम यज़दानी समेत दीगर ने शिरकत की। मुहर्रम हराम के सिलसिले में थाना लालिया में मीटिंग। डिप्टी कमिश्नर और DPO चिन्योट समेत जिले और तहसील इंतजामिया की शिरकत। टोबा में डिप्टी कमिश्नर आमिना मुनीर की ज़ेर सदारत इजलास। मुहर्रम हराम के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। AC सदर फैसलाबाद की ज़ेर सदारत इजलास में मुहर्रम के हवाले से मनसूबाबंदी को हतमी शक्ल दी गई। चिन्योट में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने टीमें तश्कील दे दी। टोबा में चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर और DSP नईम अजीज सिंधु ने जुलूसों के रूट का जायजा लिया। होटल में आकर कौन ठहरा, किसने किराए पर घर लिया, बस स्टैंड से सफर करने वाले कौन हैं, सबकी रजिस्ट्रेशन होगी। फैसलाबाद में होटल आय सिस्टम के तहत 35,169 अफराद रजिस्टर। 1,25,000 किराएदारों और 22,000 बस पर सफर करने वालों के रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। कौमी कबड्डी टीम के खिलाड़ी मलिक बिन्यामीन समेत 3 अफराद के खिलाफ थाना सदर फैसलाबाद में हवाई फायरिंग का मुकदमा दर्ज। मलिक बिन्यामीन और अब्बू समामा की जानिब से दरख्वास्त ज़मानत कवलत गिरफ्तारी दायर। कौमी कबड्डी टीम का खिलाड़ी हूँ, डर है कि सदर पुलिस शामिल तफ्तीश होने पर गिरफ्तार न कर ले। अदालत दरख्वास्त ज़मानत और कवलत गिरफ्तारी मंजूर करे। कबड्डी टीम के खिलाड़ी मलिक बिन्यामीन की इब्तिदा। डकैती के मुकदमा 6 माह की ताखीर से दर्ज करने पर RPO का नोटिस। SP मदीना टाउन, ASP पीपल्स कॉलोनी और DSP सरगोदा रोड को वजाहती लेटर जारी। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने 7 दिन में वजाहत तलब कर ले।
पुलिस की वर्दी कोई भी पहन सकता है। झुमरा की सड़कों पर भिखारी पुलिस की वर्दी पहन के घूमने लगा। शहरी हक्का बक्का रह गए। कानून नाफिज करने वाले इदारे की वर्दी की इस कदर आसानी से दस्तयाबी नहीं, सवालात उठा दिए। मुस्लिम लीग नून का सूबाई हलकों में तंजीम साजी का फैसला। हाजी हिदायत अंसारी मुतालिका ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। फैसलाबाद, झंग, टोबा टेक्सिंग और चिन्योट में कमेटियां बनेंगी। पीपी सतह पर तंजीम साजी 30 अगस्त तक मुकम्मल होगी। फैसलाबाद में सलई सदर मुस्लिम लीग नून मियां कासिम फारूक की रिहाइशगाह पर डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का इजलास। पार्टी ओहदेदारान और अरकान पार्लियामान की शिरकत। 2 हफ्तों में सूबाई लेवल पर तंजीम साजी करने के अज़्म का इज़हार। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून सिटी तंजीम की पहली मीटिंग। सिटी सदर शेख एजाज अहमद, जनरल सेक्रेटरी, सीनियर नायब सदर की शिरकत। सूबाई लेवल पर तंजीम साजी करने के मुतालिक लाहे अमल तश्कील दिया गया। पीटीआई यूथ विंग शुमाली के सदर सरदार तैयब हैदर खान की ठैया हाउस कमालिया आमद। नायब सदर नॉर्थ पंजाब बिलाल असलम गुज्जर भी हमरा। तंजीम साजी के हवाले से खिताब, नौजवानों को तरजीह देने पर जोर। चिन्योट में मुकामी होटल पर नंबरदार एसोसिएशन का इजलास। तहसील सतह के अहदेदारों ने सलाई सतह पर तंजीम साजी की। मलिक मोहम्मद अशरफ खोखर को सलई सदर नंबरदार एसोसिएशन मुंतखब कर लिया गया। तहसील चिन्योट, भवाना और लालिया के सदूर और नंबरदारों की शिरकत। ऑल फैसलाबाद कबाड़ एसोसिएशन के सदर मियां अशरफ मिट्ठू की सालगिरह का केक काटा गया। उम्मीदवार प्राय लॉट में राना जाहिद महमूद के डेरे पर तकरीर का इनेकाद। अंजुमन ताजिरान सिटी रजिस्टर्ड के जनरल सेक्रेटरी समेत दीगर अहदेदारों की शिरकत। और फिर कबड्डी के मैदान में फैसलाबाद का एक और एहसास। वर्ल्ड चैंपियन टीम के कप्तान इरफान उर्फ माना सदासी अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी के लिए नामजद। शायकीन की कप्तान को मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं।